हर के रादर बाग गुयती दम मस्त बूदो बेखबर हर के रादर बाग दीदम मस्त बूदो बेखबर बाग मस्त जाग मस्त गुंजाए गुलजार मस्त बाग मस्त जाग मस्त गुंजाए गुलजार मस्त आरिफ জালালউদ্দিন রুমি বলেন আমি বাগানের মধ্যে গিয়ে দেখি বুলবুল পাগল বাগানের মালিও পাগল বাগানের যে মালিক সেও পাগল বাগানের ফুলও পাগল আমরাও দুনিয়ার মধ্যে দেখি কেউ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পাগল কেউ ক্ষমতায় থাকার জন্য পাগল কেউ কারো বাড়িঘর দখল করার জন্য পাগল কেউ শিক্ষার থেকে ইসলামী শিক্ষাকে বাহির করে দেওয়ার জন্য পাগল আর কে রাদর বাগ দিদম মস্ত বুদো ফে বেখবর बाग मस्त जाग मस्त गुंजाए गुलजार मस्त আসলে সমাজের মধ্যে পাগলের সংখ্যা কম না বেশি আর খুব কম সংখ্যক মানুষ পাগল কার জন্য বলেন কার জন্য বাগ মস্ত জাগ মস্ত গুঞ্জায়ে গুলজারে মস্ত কাফের আর বেঈমানরা বলে মোহাম্মদ পাগল আল্লাহ বলেন দলিল কি দলিল হলো আমরা 60 মূর্তি 360 মূর্তির পূজা করি তারপর সংসার চালাইতে পারি না আর মুহাম্মদ কয় এক খোদার পূজা করবে লাগে কেমনে চলবো কথা কয় না আমরা আমেরিকা রাশিয়া চীন জাপান ভারত পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক রেখেও ঠিক রাখতে পারি না আর মোল্লারা বলে শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রেখে রাষ্ট্র চালাবে বুঝে না আমার কথা বুঝবেন আমারটা বুঝবেন না কি লিগা আমারটা আমি বুঝি না ইলমে গায়বে কাসনমি দানত বজজ পরওয়ারদিগার इल्म गैबे कसनमी दानत बजज परवरदिगार हर के गुयत मा बदानम तू वजुबावर मदार हर के गुयत मा बदानम तू वजुबावर मदार मुस्तफा हरगज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल मुस्तफा हरगज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल जिब्राइल हम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार जिब्राइल हम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार बुजुर्ग बोलेन কেউ যদি বলে সে গায়েব জানে আল্লাহ ছাড়া আসলে কেউ গায়েব জানে না আর কথা কয় না কেউ যদি বলে সে গায়েব জানে সেও মৃত্যু তার 14 গোষ্ঠী মৃত্যু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে বললেন তোমার ওই স্বপ্নটা হলো আমি মুহাম্মদের নবুয়তের দলিল আবু বকরের বুঝতে আর বাকি নাই এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কে জানাইছেন বলেন না نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم हयात मुझे नक्ता सलमान खुशाहिंग हयात मुझे नक्ता सलमान खुशाहिंग दुनिया नहीं मर्दान जफाकश के लिए तंग दुनिया नहीं मर्दान जफाकश के लिए तंग चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस
चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश फरहंग, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश फरहंग। कर बुलबुल ताबूस की तकलीद से तौबा, कर बुलबुल ताबूस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज है, ताबूस फकत रंग, बुलबुल फकत आवाज है, ताबूस फकत रंग। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शोहर में लगता नहीं, सहरा से घबराता है दिल, शोहर में लगता नहीं, सहरा से घबराता है दिल। अब कहाँ ले जाके बैठो ऐसे दीवाने को हम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निहायत काबिल एहतराम मोहतरम सभापति, वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, मुरब्बियान इज़ाम, बिरादरान इस्लाम, पर्दार आलेर मा ओ बोनेरा, माहफिले उपस्थित स्नेहेर आदरेर छोट कचिकाचारा, আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ ফজল করম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সিলেট বিয়ানী বাজার মাদানী সমাজ কল্যাণ পরিষদ এর উদ্যোগে আয়োজিত 2 দিন ব্যাপী তাফসীরুল কোরআন মহাসম্মেলনের আজকে দ্বিতীয় দিন। রব্বে কারীম আমাদেরকে দ্বীনের নিসবতে दावत व तबलीगेर निस्बते कुरान मजीद एवं सुन्नाह शरीफेर निस्बते उम्मतेर उलामाए केरामेर जबाने आमरा किछु वाज व नसीहत शुनबो एवं আমল করব, এই নিয়ত রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। তো আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে একবার আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা 2 দিন যাবত উম্মতের উলামায়ে কেরামের জবানে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ ও নসিহত শুনে আসতেছিলেন।
আজকেও ইনশাআল্লাহুল আজিজ শুনবেন। আমার পরেই ইনশাআল্লাহুল আজিজ স্টেজে তশরিফ আনবেন আপনাদের সবার পরিচিত প্রিয় মানুষ, আমারও প্রিয় মানুষ। আমার প্রিয় মানুষ হইল অনেক কারণের মধ্যে এক কারণ হইল আসলে আমার ব্যয়। আমার ছেলের শ্বশুর এরকম ওয়াজ হয় না, ওনার সাথে আমার হয় না, আমার সাথে ওনার হয় না। ব্যয় ঠিক আছে, ওয়াজ একজনে একদিকে করে। আজকেও আল্লাহর হুকুমারি একসাথে হয়েছে, কিন্তু এই একসাথে কতক্ষণ থাকে জানি না। ইনশাআল্লাহ আপনারা ওনার জবানে বয়ান শুনবেন, জজবাতি বয়ান করে থাকেন। দাঁড়াইয়া কথা বললে এমনিও তো শরীরে শক্তি বেশি পাওয়া যায়, কথা কয় না। আর বুজুর্গদের বেশি সরবত পাইছে, যেহেতু উনি আমার বয়সের সিনিয়র, বড়দের সরবত বেশি পেয়েছে। বড়দের সরবত বেশি পাওয়ার কারণে কথার মধ্যে স্পিড বেশি। তো উনি আসবেন ইনশাআল্লাহ, আসেন। মাঝখান দিয়ে আমি আপনাদের কিছু সময় নষ্ট করার জন্য এখানে আসলাম, কিন্তু হ্যান্ডবিলে একটা আলোচ্য বিষয় দেওয়া আছে। আমার নাম যখন ঘোষণা করা হয় বলছেন যে হুজুরের নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের উপরে আলোচনা করবেন, কিন্তু মুশকিল হইল এই আলোচ্য বিষয়টা আমাকে শোনানো হয়নি। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? একটা মানুষকে কোনো বিষয় দেওয়া হইলে এটা তাকে শোনানো, জানানো, অন্তত একদিন আগে হইলেও ফোন করা, তার উপরে তার কিছু প্রস্তুতি থাকে। কথা বলেন, কথা এগুলো ঠিক আছে? সেটা আর কি। নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের উপরে আলোচনা করার জন্য ফিকির লাগে, ফিকির, চিন্তা লাগে। একদিকে মুতাআলা স্টাডি লাগে, অপরদিকে জেহানে তারতিব দিতে হয়। খোলাফায়ে রাশিদিনের সম্পর্কে দুই এক ঘটনা তো আমি বলতে পারবো আল্লাহ বলাইলে, কিন্তু এগুলো এলোমেলো হবে, এই কথাগুলো গুছালো হবে না। কথা বুঝতেছেন আপনারা? আমি সারা পথ চিন্তা করতেছি দুই চারটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, ওই দুই চারটা থেকে একটাই আমার মাথায় ঢুকছে, সেইখান থেকে আমি তেলাওয়াত করছি। যাও খায়ের, এখন আল্লাহ আমাকে দিয়ে যেইখান থেকে কথা বলায় আপনারা শুনবেন নি? কে কে শুনবেন হাতটা দেখান তো মেহরবানি করে। আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি সামনে কখনো দাওয়াত দেন, এটা আজকের ওয়াজের পরে নির্ভর করবে। অনেকবার অনেক এরকম হয় যে একবার দাওয়াত দেওয়ার পরে তওবা করে যার জীবনে দাওয়াত দিব না, আর যারা দাওয়াত নেয় তারাও তওবা করে এরকম এলাকায় আর আসবো না। আমার পক্ষ থেকে এরকম হয় নাই, এরকম এলাকায় আর আসবো না। একবার আসছি না? কবে? গতবারে তো। তার মানে হলো আমি বিরক্ত হইনি। আপনারা কি বিরক্ত হয়েছেন? আমি আপনাদের সামনে কোরআন মাজিদের 29 নম্বর পারা থেকে সূরা নূন ওয়াল কলমের কিছু আয়াতে শরীফা তেলাওয়াত করেছি, এবং হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানা হাদিস শরীফ আমি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। আল্লাহ আমাকে যদি তৌফিক দান করেন
এই আয়াতগুলোর উপরে আর এই হাদিস শরীফকে সামনে নিয়ে আল্লাহর তৌফিক অনুযায়ী কিছুক্ষণ কথা আরজ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহুল আজিজ। কথা বলান কে? বলেন না, কে বলান? অনেক টাইমে বলতে চাইলেও বলা যায় না, অনেক টাইমে বলতে না চাইলেও বলতে বাধ্য। হাকিমে সুখুন্দর জবাফরি বনামে জাহাদার জাফরি, হাকিমে সুখুন্দর জবাফরি, মুখের মধ্যে কথা সৃষ্টি করেন কে? খতিবে আজম আল্লামা হাবিবুল্লাহ মিসবাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির নাম শুনে থাকবেন আপনারা, শুনছেন নেই? শুনছেন। উনি বলতেন পেট কাটলে ভিতরে অপবিত্র ছাড়া, প্রস্রাব পায়খানা ছাড়া, রক্ত ছাড়া কিচ্ছু পাওয়া যাবে না, একটা কথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই সব কিছুর ভিতর দিয়া কথা বাহির করেন কে? আল্লাহ বাহির করেন। রব্বে করিম কথা বাহির করেন। তো সূরা নূন ওয়াল কলমের থেকে আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়েছে। এই সূরা নূন ওয়াল কলমের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার শান নুজুল আর প্রেক্ষাপট আছে। কোরআন মাজিদের কিছু সূরা বা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার শান নুজুল প্রেক্ষাপট আছে। কিছু সূরা বা আয়াত এমন যেগুলো অবতীর্ণ হওয়ার শান নুজুল বা প্রেক্ষাপট নাই, এমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম আসছে, অবতীর্ণ হয়েছে বস। কিছু আছে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করছেন, অবতীর্ণ হয়েছে কি ভাই? কিছু হইল কাফেররা কিছু জিজ্ঞেস করেছে, হুজুরকে প্রশ্ন করেছে, ইহুদিরা প্রশ্ন করেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছে, এর উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। আর কিছু আছে এমনিই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যেগুলো কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কারো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরা বা আয়াতগুলোকে শান নুজুল ওয়ালা সূরা বা আয়াত বলে। আর যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া, এটাকে শান নুজুল ওয়ালা আয়াত বলা হয় না। তো সূরা নূন ওয়াল কলমের শুরুর দিকের আয়াতগুলো এটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। কাফের আর বেঈমানরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের উপর আঘাত করেছে। এটা খেয়াল রাখবেন একটা কথা, অনেক টাইমে আল্লাহকে কেউ কিছু বললে আল্লাহ অতটা মাইন্ড করে না, কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে কেউ কিছু বললে আল্লাহ পাকের আর সহ্য হয় না। কথা কয় অনেক টাইমে আল্লাহকে কেউ কিছু বললে আল্লাহ তো মাইন্ড করে না। আল্লাহ কইছে আমারে কইলো কি না কইলো কি, এতে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমি যেই মানুষটারে এত মহব্বত আর ভালোবেসে সৃষ্টি করেছি, তোরা এই মানুষটার চরিত্রের উপরে কথা বললি, এটা আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারেন না। দেখেন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যখন নবুয়ত দান করেন, একটা জরুরি কথা খেয়াল রাখবেন, নবুয়তের যে বিষয়টা, পয়গম্বরের যে বিষয়টা, এটা কি জনগণের ভোটে হয় না আল্লাহর ইচ্ছায় হয়? কার ইচ্ছা হয় বলেন না? আর সমাজের যে নেতৃত্ব, এমপি, মন্ত্রী, এগুলা কেমনে হয়? আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় হয়। ভোট দেয় কে? এবারে ভোট দিনে দেখ আর রাত্রে দেখ, ভোট দেয়। কথা কয় না? ভোট দিনে দেখ আর রাত্রে দেখ, ভোট দেয়। এই জন্য যেহেতু জনগণের ভোটে হয়, এই জন্য জনগণ বিগড়ে গেলে নেতার নেতৃত্ব থাকে না। কিন্তু পয়গম্বরের যে বিষয়টা,
এটা যেহেতু জনগণের ভোটের সাথে সম্পৃক্ত না, জনগণ বিগড়াইলেও পয়গম্বরের কিছু আসে যায় না। এজন্য কাল ময়দানে মাশরে দেখবেন কিছু পয়গম্বর দুই একজন উম্মত নিয়ে উঠবে, মগর শুনি পয়গম্বর কথা কয় না। ময়দানে মাশরে দুই একজন পয়গম্বর উঠবেন এরকম যে যাদের উম্মতের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু পয়গম্বরের এই পদবীর মধ্যে কোনো ঝামেলা নাই। আপনার এলাকার কোন নেতা একটা ভোট নিয়ে কি নেতা হইতে পারে? কিন্তু পয়গম্বর এক উম্মতের কারণে পয়গম্বর। তাহলে পয়গম্বরই কার দেওয়া জিনিস? বলেন না কার দেওয়া জিনিস? আল্লাহ পাকের দেওয়া জিনিস। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়গম্বর হবেন এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না। যিনি পয়গম্বর হবেন উনি কি জানেন নাকি? কথা কয় না। যিনি পয়গম্বর হবেন উনি এক দুই দিন আগেও জানেন না উনি পয়গম্বর হবেন। আমি তো বলবো উনি 1 ঘন্টা আগেও জানেন না, 1 মিনিট আগেও জানেন না উনি পয়গম্বর হবেন। নাহলে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়গম্বরি পাওয়ার পরে আয়েশা এই কথা বলতেন না, জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি লাকাদ খাশিতু আলা নাফসি, আমারে কম্বল দিয়ে চাপ দাও, কম্বল দিয়ে চাপ দাও, লেপ দিয়ে চাপ দাও, লাকাদ খাশিতু আলা নাফসি, আমার তো ভয় হইতেছে। কি হইল এটা? রাতের গভীরে জনমানবহীন এক জায়গার মধ্যে গারে সুরের এইখানে গারে হেরার ওইখানে আইসা 3-4টা ছাপ দিল। এটা আপনি বলেন তো অবস্থাটা কি? খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টা বললেন, খাদিজা বলেন, আয় রে আমি যেটার জন্য আসছি ঘটনা তো সেটা। সুবহানাল্লাহ কইলেন না? আমি যেই কারণে কুরাইশের বড় বড় নেতাদেরকে পরিহার করে এই এতিম যুবকের কাছে বিবাহ বসলাম, ঘটনা তো সেটা পাইয়া বসছে। শোনার পরে হযরত খাদিজাতুল কুবরা বললেন, ওয়াল্লাহি লা ইউখজিয়াকাল্লাহু আবাদা ইন্নাকা লাতাসিলুর রাহিম ওয়া তাকসিবুল মাদুম ওয়া তাহমিলুল কাল্লা ওয়া তাকরিজ যায়ফা ওয়া তুঈনু আলা নওয়াইবিল হক। খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আপনি টেনশন করতেছেন আপনার কি হয় না হয়, আমি তো আল্লাহর জাতের কসম করে বলতেছি আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না, কারণ এই গুণ বিশিষ্ট মানুষগুলাকে আল্লাহ অপমান করেন না। কি গুণ? ইন্নাকা লাতাসিলুর রাহিম, আপনি আত্মীয়তার বন্ধনকে মজবুত করেন, আত্মীয়তাকে ছুটতে দেন না। আমরা তো একটু বেশ কম হইলে আত্মীয়তার বন্ধনকে নষ্ট করে দিই, কথা কয় না? ওয়াতাহমিলুল কাল্লা, মানুষের বোঝা আপনি নিজে বহন করেন। ওয়াতাকসিবুল মাদুম, কারো ইনকাম সোর্স না থাকলে আপনি তার ইনকামের ব্যবস্থা করেন। মাশাআল্লাহ আপনার মেহমানদারি করার সাংঘাতিক অভ্যাস। মাশাআল্লাহ হক কাজে আর বাস্তবতায় সত্য কোন বিষয়ে কেউ মুসিবতে পড়লে আপনি তার সহযোগিতা করেন। এটা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গুণ। দোস্ত আহবাব, আমি বলছি পয়গম্বরি পাওয়ার পূর্ব জানেন না উনি পয়গম্বর, কিন্তু আশেপাশের শিক্ষিত যারা এরা একটা আইডিয়া করে যে এই মানুষটা মনে হয় কিছু একটা ঘটতে পারে। যেমন খাদিজাতুল কুবরার বিষয়টাই বলতে হয়। আপনারা বিরক্ত হইতেছেন নি কেন? খাদিজাতুল কুবরার বিষয়টা বলতে হয়। হযরত খাদিজাতুল কুবরা মক্কা শরীফের ধনী মহিলাদের মধ্য থেকে একজন। উনি ব্যবসার জন্য অন্যদেরকে মাল দিতেন।
অন্যরা শ্রম দিত, মুজারাবাত পার্টনারশিপে ব্যবসা, অন্যদেরকে পাঠাইত, ব্যবসা হইতো, আবার 6-9ও করত। হযরত খাদিজাতুল কুবরা চিন্তা করলেন, আরবের সব যুবক দেখি একরকম, এই যুবক দেখি আরেক রকম, এর একটু পরীক্ষা করে দেখি। কি ভাই, আমাদের সমাজের সব যুবক হলো একরকম, সব কেবল টাচ মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, আরেকটা হইলো তবলিগ নিয়ে ব্যস্ত, বলেন না? কেউ আছে কি বলে ক্লাব নিয়ে ব্যস্ত, কেউ আছে ওয়াজ নসিহত নিয়ে ব্যস্ত। স্বাভাবিকভাবে মানুষের মাথার ভিতরে যে ভালো কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তাকে নিয়ে ভিন্ন একটা চিন্তা শুরু হবে না? খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজের মালকে পার্টনারশিপে হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে দিলেন মুজারাবাতের মাধ্যমে, মানে মাল আমার, শ্রম মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খাদিজাতুল কুবরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর জিন্দেগীর বায়োডাটা কালেকশন করার জন্য সাথে ওনার খাদেম গোলাম মাইসারাকে দিলেন। মাইসারা একটু নোট করো, এই যে দিতে আসি ব্যবসার জন্য, মুহাম্মদকে দিতে আসি ব্যবসার জন্য, তোমাকে দিতেছি মুহাম্মদকে অনুসরণ করার জন্য। ব্যবসা করব হে, অনুসরণ করবে তুমি। সুবহানাল্লাহ। হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অল্প সময়ের ব্যবধানে মাল বিক্রি করে চলে আসলেন, ব্যবসাও প্রচুর হইল। পাকে দিয়া মদিনা মক্কা শরীফের দিকে যখন আসতেছিল, খাদিজাতুল কুবরা বললেন, খাদিজা, আর মাইসারা বললেন, খাদিজা আপনার ওই শখের যে যুবকটা যাকে দেখার জন্য আমাকে পাঠাইলেন, আপনি একটু ওনার তামসাটা দেখেন। কি তামসা? তো ঘরের ছাদের উপরে, বিল্ডিং এর উপরে, আরবের পাহাড়ের উপরে উঠে আপনি একটু দেখেন। প্রখর রৌদ্র ছিল, খাদিজা দেখতেছে মেঘের ছায়া যেদিকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যান, সেই দিকে মুহাম্মদের মাথার উপরে মেঘমালায় ছায়া করে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? সুবহানাল্লাহ। তো খাদিজা তো বুঝতে বাকি নেই, আগেও তো বুঝছে, এখনো বুঝতে বাকি নেই। কিরে, এরকম হওয়ার তো কথা না। তো খাদিজার মাথায় ঢুকছে না যে কোনো ভাবে এই যুবককে আমার ঘরে আনতে হবে। খাদিজা কি করছে জানেন? খাদিজা একটা বৃদ্ধা মহিলারে লাগাইছে যে তুমি যদি মুহাম্মদের সাথে আমাকে লাগাই দিতে পারো, মানে বিবাহ শাদীটা দিতে পারো, তো তোমার বান্ডিল দিব। বান্ডিল কথা কয় না? তোমারে কি দিব? বান্ডিল দিব, বান্ডিল। আল্লাহ যাইয়া এখন ওই বৃদ্ধা মহিলা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বললেন, বিবাহ শাদীর বয়স হয়েছে, বিবাহ শাদী করবেন না? কয় বিবাহ শাদী করবো আমি, ঘুরে গরিব মানুষ, আমার কাছে বিবাহ দিবে কেডা? আমার কাছে বিবাহ দিবে কেডা? আরে বিবাহ শাদী করবে কিনা সেটা বলো, বিবাহ শাদী দিবি কেডা আমি দেখবো নি। কয় হ্যাঁ বিবাহ শাদী তো করা দরকার, বয়স হয়েছে না। আরে কথা কয় না, বয়স হয়েছে না। তখন হুজুরের বয়স চলে কত বলেন? 25 চলে। খাদিজাতুল কুবরার বয়স কত? 40 বছরের মহিলার সাথে 25 বছরের যুবকের বিবাহ, এটা বেমানান। আপনাদের সমাজের মধ্যে মানানসই কিনা জানি না, আমাদের সমাজে বেমানান। কারণ মায়ের বয়সের একটা মহিলা ছেলের বয়সের একটা ছেলেকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবে, এটা একটা কঠিন জিনিস না? আরে কথা কয় না কেন? এটা কঠিন জিনিস। আল্লাহু আকবার। দোস্ত আবাদ, শেষ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওই বৃদ্ধা মহিলা প্রস্তাব নিয়ে গেছে
কিন্তু প্রস্তাব নিয়ে গেছে যে পাশাপাশি একটা ঘটনা ঘটছে। সেই ঘটনা হইল খাদিজাতুল কুবরা নিজেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে একটা চিঠি লিখছেন। সুবহানাল্লাহ কইবেন না? চিঠিটার মধ্যে অনেক ভদ্রতা ছিল। এখন আমরা আমাদের এই ডিজিটাল যুগে কি বলবো এই চিঠিটাকে? ডিজিটাল যুগের শব্দটা আমি বললাম না আমার বয়স হিসাবে। খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাষা, চিঠির ভাষা হইল, ওয়াল্লাহি ইয়া মুহাম্মদ ইন্নী লা উহিব্বুকা। মুহাম্মদ, আমি আপনাকে পছন্দ করি। সুবহানাল্লাহ কান না? বিবাহের প্রস্তাব দিবে কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা, কিন্তু চিঠি লিখলেন হযরত খাদিজা। চিঠির ভাষা হইল, মুহাম্মদ আমি তোমাকে পছন্দ করি। দুই কারণে। এক কারণ লি হাদিসি কাউলিকা কালামিকা, লি হাদিসি লিসিদকি হাদিসিকা ওয়া হুসনি খুলুকিকা। সুবহানাল্লাহ। লিসিদকি হাদিসিকা ওয়া হুসনি খুলুকিকা। মুহাম্মদ আমি তোমাকে পছন্দ করি দুই কারণে। এক কারণ হইল তুমি সদা সত্য কথা বলো, দ্বিতীয় কারণ হইল তোমার চরিত্র অনেক ভালো। সুবহানাল্লাহ না? আমাদের সমাজের যুবক যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মতো সত্য কথা বলতো, আমাদের সমাজের মানুষগুলো যদি চরিত্র ভালো হতো, কি ভাই আর কোনো সমস্যা হয় কিনা বলেন? এখন আপনি সত্য কথা বলার মতো মানুষে পাবেন না। কথা কয় না কেন? আপনি সমাজের মধ্যে সত্য কথা বললে ওয়ালা মানুষে পাবেন না। আপনারা শুনে থাকবেন, আমি কিছুক্ষণ পরে বলতাম কিন্তু চলে আসছে যেহেতু এখনো বইলা বলাই। এক যুবক এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি 4টা অপরাধে অপরাধী, তবে 4টা একসাথে আমার দ্বারা ছাড়া সম্ভব না। আপনি যদি বলেন তো আমি একটা ছাড়তে পারি। কি কি অপরাধ তোমার? ওই যুবক বলল, একটা অপরাধ হইল আমি মিথ্যা কথা বলি, আরেকটা অপরাধ হইল আমি মদ খাই, আরেকটা অপরাধ হইল আমি চুরি করি, আরেকটা অপরাধ হইল আমি জেনা করি। জেনা অসামাজিক কাজ করি। কয়টা হইল? কয়টা বল? কয়টা? সে বলে যে আমি এই 4টা করি, আমি 4টার থেকে একটার ব্যাপারে তওবা করতে পারবো, বাকিগুলোর ব্যাপারে পারবো না আপাতত। সহজ সরল মানুষ সাহাবায়ে কেরাম, আসলে সহজ সরল। আমরা তো বলি সব করে বললাম, আসলে করি না। সাহাবায়ে কেরাম এরকম না, উনি আমরা এমনি সহজ সরল। আবার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সহজ সরলতার এই সমস্ত বিষয়গুলোকে হুজুর অনেকটা মাইন্ড করতেন না। হুজুর কোন চিন্তা ফিকির ব্যতীত ওই সাহাবী ওই যুবককে বললেন, ঠিক আছে অসুবিধা নাই, তুমি শুধু কেবল মিথ্যা কথা বলবে না। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তুমি শুধু কেবল কি বলবে না? মিথ্যা কথা বলবে না। ও তো মনে মনে খুশি যে আমি শুধু মিথ্যা কথা বলবো না, আর সব করব। বুঝতেছেন কথা? মনে মনে খুশি। আচ্ছা খুশি, ঠিক আছে। ও রাত্রে যখন চুরির কথা খেয়াল হইলো, পরে মাথায় ঢুকলো আমি না হুজুরের সাথে ওয়াদা করছি মিথ্যা কথা বলবো না। এখন আমি যদি চুরি করি আর যদি বলি যে করি নাই, তো মিথ্যা হলো। আর যদি চুরি করার পরে স্বীকার করি তো হাত কাটা হবে। কথা কয়? ঠিক আছে। জানার ব্যাপারও একই মাসালা। আমি বলছি জানা করব না, মিথ্যা কথা বলবো না। এখনো যদি আমি জানা করে মিথ্যা কথা বলি তো মিথ্যা হইল, আর যদি সত্য কথা বলি তাহলে তো শাস্তি ভোগ করতে হবে। আচ্ছা এটাও ছুটলো। এবার রইল যে আমি মদ পান করব। মদ পান করার কথা যখন খেয়াল হয়েছে, মাথায় ঢুকছে, কালকে যদি জিজ্ঞাসা করে তো আমি যদি বলি যে আমি মদ পান করি নাই তো মিথ্যা হইল।
যদি মদ পান করার পরে সত্য কথা বলি তো সত্য হইল, মদ পান করার শাস্তি দেওয়া হবে। আলহামদুলিল্লাহ, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এক কথায় ওর ছাইরোটা ছুটে গেছে গা। এবারে আমি আমার বাসায় বলি, সে সকালে আইসা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলে, আল্লাহর রাসূল এমন এক ট্যাবলেট আপনি আমাকে খাওয়াইছেন, এক ট্যাবলেটের বরকতে আমার সব রোগ ভালো হয়ে গেছে। আমরাও আপনাদের সামনে বলতে চাই, যদি এই দেশের মানুষ, বিশেষ করে সমাজপতিরা, যারা সমাজের বড় বড় দায়িত্বে আছে, এরা যদি সমাজ পরিচালনা করতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দেয়, ইনশাআল্লাহ সমাজের নিচ থেকে উপর পর্যন্ত শান্তির আবহ কায়েম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কথা কয় না কেন? খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা চিঠি লিখলেন, ওয়াল্লাহি ইয়া মুহাম্মদ ইন্নী লা উহিব্বুকা লিসিদকি হাদিসিকা ওয়া হুসনি খুলুকিকা। মুহাম্মদ, আমি আপনাকে ভালোবাসি, লিসিদকি হাদিসিকা, আপনার সত্য কথার কারণে, ওয়া হুসনি খুলুকিকা, আপনার আচরণ ভালো, চরিত্র ভালো, এই কারণে। সুবহানাল্লাহ বিহামদি, সুবহানাল্লাহ আযীম। 25 বছরের যুবক হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা 25 বছরের যুবকের কাছে চিঠি লেখে। বিবাহের আগে চিঠির ভাষা হইল, আপনার কথা সত্য কথা বলেন, আপনি, আপনার চরিত্র সুন্দর। আপনি বলেন, এই মানের যুবক আমাদের সমাজের মধ্যে আসেনি? খুব কম যেই যুবক সত্য কথা বলে, খুব কম যেই যুবকের চরিত্র ভালো। আমরা আল্লাহর জাতের উপরে তাওয়াক্কুল করে বলতে পারি, এরকম যুবক যদি সমাজের মধ্যে থাকে, বেশি পাবেন আপনারা ইনশাআল্লাহুল আজিজ মাদ্রাসার মধ্যে। আরে কথা কয় না কেন? কোথায় পাবেন আপনারা? মাদ্রাসার মধ্যে পাবেন। অন্য জায়গার মধ্যে এই ধরনের যুবক খুব কম পাওয়া যাবে। খায়ের হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাইয়্যিদা হযরত খাদিজাতুল কুবরার বিবাহ হলো। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ নবুয়তের মাকাম দান করলেন। নবুয়তের মাকাম পাওয়ার পরে কি হুজুর বসা না কাজ শুরু করছেন? কাজ শুরু করেন। কাজের মধ্যে যাদেরকে দাওয়াত দিলেন হুজুর, এদের মধ্যে হযরত সিদ্দিক আকবর, এদের মধ্যে হযরত খাদিজাতুল কুবরা তো আছেনই, এদের মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা, এদের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এদের মধ্যে হযরত উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। মোটামুটি এই কয়েকজনের নাম লেখার পরে হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেওলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ওয়াগায়রা, মোটামুটি 5-6-7 জনের মতো ইসলাম গ্রহণ করছেন। এর মধ্যে হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হলেন বাহিরের, আর বাকি প্রায় সবগুলো ভিতরের। উম্মে আইমান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘরের, হুজুরের আব্বার দিক থেকে পাইলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের চাচাতো ভাই, যায়েদ ইবনে হারেসা হুজুরের ঘরের, খাদিজাতুল কুবরা হুজুরের বিবি, আর হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হলো একটি বাইরের মানুষ। কথা কি আপনারা শুনতেছেন? আমি কথায় উঠতে একটু দেরি হইতেছে, কি লেগে জানি দেরি হইতেছে আমার জানা নাই। এর মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটা বড় আজীব। আমাদের সমাজের মধ্যে একটা কথা প্রসিদ্ধ, সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নবুয়তের এইভাবে কোনো প্রমাণ আর দলিল চান নাই, কিন্তু কিতাবের মধ্যে আমরা পাইছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবু বকর সিদ্দিকের কাছে প্রস্তাব দিলেন, আবু বকর, আল্লাহ আমাকে এই উম্মতের নবী বানাইলেন, তুমি আমাকে নবী হিসেবে স্বীকার করো। এটা বলার সাথে সাথে সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, মাদ-দলিলু আলা মা তাদঈ, আপনি যে নবুয়তের দাবি করলেন, আপনার নবুয়তের দাবির দলিলটা কি?
সুবহানাল্লাহ কবেন না? আরে কথা কয় না কা? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বাকি নবুয়তের দলিল যা আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের কাছে চাইছেন, এটা আবু জাহলের মতো চান নাই। एक दिन का वाक़या अबू जहल ने कहा, एक दिन का वाक़या अबू जहल ने कहा, या मोहम्मद मेरे हाथ के अंदर किया, हाथ के कंकरिया ला इलाहा पौड़ी, हाथ की कंकरिया ला इलाहा पौड़ी, नूर अला नूर है पाके अला दात है। বুঝেন না কথা আপনারা? আর কথা বুঝছেন? বুঝেন নাই সবাই, ওই আশেপাশের থেকে বলে জি এগুলো তো আল্লাহর বান্দা বুজুর্গ আহলে দিল আহলে ইলম, ওনারা তো বুঝবেনি। ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমার আজিজ দেওবন্দের তারানা পড়ছেন, আপনারা বুঝছেন কিছু? যদি বুঝতেন তো লাফাইতেন। কথা কয় না? যদি বুঝতেন তো লাফাইতেন। যে ছেলেটা পড়লোটা কি, লাফাইতেন আপনারা। আল্লাহু আকবার। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন সিদ্দিক আকবরকে বললেন, মা দলিলু আলা মা তাদঈ, আপনি যে দাবি করলেন আপনি নবী, দলিল কি? কি ভাই নবুয়তের দলিল লাগে কি লাগে না? কথা কয় না? তবে আবার এখন এটা করলে চলবে না। এখন যদি কেউ নবুয়তের দাবি করে, আপনি যদি কোন দলিল কি, আপনি কাফের হয়ে যাবেন। কথা কয় না? এখনকার সময়ে নবুয়তের দলিল যদি কেউ কার কাছে চায় তাহলে সে কাফের। কথা কয় না? নাউজুবিল্লাহ বলেন না? কারণ এটা চিরসাব্যস্ত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবীর আগমন ঘটবে না, ঘটবে না। খতমে রসুল ও নজমে সুবুল সুবহ হেদায়াত, খতমে রসুল ও নজমে সুবুল সুবহ হেদায়াত, हक्का के नज़ीरी तू अल हक़ बशीरी, हक्का के नज़ीरी तू अल हक़ बशीरी, आए ख़त्म रसूल उम्मत तू खैर उमम बोद, आए ख़त्म रसूल उम्मत तू खैर उमम बोद, जो समरा के आयद हमदर फसल आखिरी, चू समरा के आयद हमदर फसल आखिरी। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের কাছে নবুয়তের দলিল চায়, মা দলিল আলা মা তাদঈ। ঘটনা ঘটছে কি শুনেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বয়স তখন 16 বছর। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়স হলো 18 বছর। হুজুর হযরত সিদ্দিক আকবরের 2 বছরের বড়, আর আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের 2 বছরের ছোট। এরকম মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় বেশি। কথা কয় না? আর একটু বলি যে যেমন তার সাথে ছোট কাল থেকে খাতির হয় এমন মানুষের সাথে। আরে কথা কয় না? যে যেমন তার সাথে ছোট কাল থেকেই খাতির হয় এমন মানুষের সাথে। আর একটু বলি, বুঝা যায় যে শ্বশুরের বয়স জামাই থেকে ছোট হইলে এতে কোনো অসুবিধা হয় না। কথা কয় না? হুজুরের বয়স 18, হযরত সিদ্দিক আকবরের বয়স 16, 2 বছরের ছোট। তাহলে শ্বশুর 2 বছরের ছোট, জামাই 2 বছরের বড়। আরে কথা কয় না রে? বুঝতেছেন কথা? সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়ায় গেলেন। সিরিয়ায় কোথায়? বয়স কিন্তু 16 বছর। ওইখানে যাওয়ার পরে কোন এক রাত্রের ঘটনা, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে দেখেন ওনাকে কেউ বলছেন
যে তোমার যুগের নবী জন্মগ্রহণ করেছে, তুমি ওনার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে, ইসলাম গ্রহণ করবে। ওনার জীবদ্দশায় তুমি ওনার উজির হবে, প্রতিনিধি হবে, আরে উপদেষ্টা হবে। ওনার ইন্তেকালের পরে তুমি ওনার খলিফা। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এগুলো আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্বপ্ন। মাঝখান দিয়ে একটা জরুরি কথা খেয়াল রাখবেন, বুখারী শরীফের riwayat। হুজুর বলেন, ক্বালা সাইয়্যিদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসদাকুহুম রুয়া আসদাকুহুম হাদিসা। যাদের কথা সত্য তাদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। আরে কথা কয় না? যারা সত্য কথা বলে তাদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। বুঝতেছেন আমার এই কথা? এইখান দিয়ে একটু কথা বলি আমি। যারা সত্য কথা বলে তারা দেশ নিয়ে যা স্বপ্ন দেখে সে স্বপ্ন বাস্তব হয়। যারা মিথ্যা কথা বলে তাদের দেশ নিয়ে যে স্বপ্ন চিন্তাধারা করে এটা মিথ্যা হয়, এটা সত্য হয় না। এই জন্য তারা অধিকাংশ সময়ে অবাস্তব স্বপ্ন দেখে। এরা স্বপ্ন দেখে দেশের থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করে দিবে, কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়া, আল্লাহর জাতের কসম করে বলছি, তোদের স্বপ্ন মিথ্যা, কথা মিথ্যা, স্বপ্ন মিথ্যা। ইসলামকে আল্লাহর জমিন থেকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা কারোর পাপের শক্তি নাই। কারণ ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। नूर हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन? जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन? बोलें ইসলামের সংরক্ষক কে? হেফাজত করনেওয়ালা কে? তুই কোনাইকার ছাগল রে, তুই কোনাইকার ছাগল। ইসলামকে সরাইয়া দিবি, তুই সরে যাবি, ইসলাম সরবে না, আর তুই শেষ হয়ে যাবি। কোরআনী শিক্ষাকে শেষ করার মতো কোন ক্ষমতা পৃথিবীতে নাই। কথা কয় না কেন? এজন্য আমি প্রায় সময় বলে থাকি, এই লাইটের সুইচ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার হাতে আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই লাইটকে আপনি নিভাইতে পারবেন না। যখন এই লাইটের সুইচ আপনার নিয়ন্ত্রণে আসবে তখন আপনি এই লাইটগুলোকে নিভাইতে পারবেন। আল্লাহর কসম করে বলি, ইসলামের এই লাইট, কোরআনের এই লাইটের সুইচ কি আপনার আর আমার হাতে, আমেরিকা রাশিয়ার হাতে না, আল্লাহর হাতে। যেহেতু এই সমস্ত লাইটের সুইচ, কোরআনের লাইটের সুইচ, ইসলামের লাইটের সুইচ, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খতমে নবুয়তের এই লাইটের সুইচ আল্লাহর হাতে। আল্লাহ টিপ দিবেন, নিবব, টিপ দিবেন না, নিববে না। এই জন্য পৃথিবীর কোন শক্তি নিভাইতে পারবে না। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? কে কে বুঝতেছেন? দয়া করে হাত তুলে দেখেন, আমি একটু খুশি হইতাম। মা দলিল আলা মা তাদঈ, আপনি যে দাবি করলেন আপনি নবী, এটা দলিল কি? দেখেন, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে দেখছেন 16 বছর বয়সে যে আপনার যুগের নবীর জন্ম হয়ে গেছে, আর আপনি ওনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করবেন, আর ওনার জীবিত অবস্থায় ওনার উপদেষ্টা থাকবেন। ঠিকই আছে। আর ওনার ইন্তেকালের পরে আপনি ডাইরেক্ট খলিফা হবেন। সানি হুসনাইন তো চৌত করে দে সানি হুসনাইনে কবুল, চৌত করে দে সানি হুসনাইনে কবুল, সানি হুসনাইন ও বাওয়াদ বাদ আজ রাসূল।
যখন তুমি কোরআনে মাজিদের এই শব্দটাকে বিশ্বাস করলা দুইজনের দ্বিতীয় জন, যখন তুমি কোরআনে মাজিদের এই শব্দটাকে বিশ্বাস করলা দুইজনের দ্বিতীয় জন, তাহলে তোমাকে এটাও বিশ্বাস করতে হবে দুইজনের দ্বিতীয় জন অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তেকালের পরে খলিফা হবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। বুঝেন নাই কথা? ইয়া আল্লাহ। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই স্বপ্ন দেখার পরে জীবনে কারো কাছে প্রকাশ করেন নাই। উনি এই স্বপ্নটা দেখছেন, তা বুঝতেছেন আপনারা? এই স্বপ্নটা কারো কাছে কি করেন নাই, বলেন নাই, প্রকাশ করেন নাই। আজকে যখন হযরত সিদ্দিক আকবর দীর্ঘ 22 বছর পর, আবু বকর সিদ্দিকের বয়স 38 বছর, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়স 40 বছর, দীর্ঘ 22 বছর পর হুজুর নিজের নবুয়তকে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে প্রকাশ করলেন। এখন আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের কাছে নবুয়তের দলিল আর প্রমাণ চায়। কথা কয় না? কি ভাই একটা দরকার আছে নি? এমনি আপনি একটা মানুষকে বিশ্বাস করতে হইলে কিছু লাগেনি? আরে কথা কয় না? তুমি যাকে তাকে ফিসাব মনে করে যে আপনি বাইয়াত গ্রহণ করেন তো আপনি বিপদে পড়বেন। কথা কয় না? খুদা ল্যাংটা হাঁটে আর আপনি বলেন কার কাছে কি আছে বিশ্বাস বলা যায় না। মাল আছে, মাল আছে, মাল আছে। বাবুরে এই বুড়া মানুষ দেখছেন নাকি? সুন্দর কথা কয়। আমি ডরে আমি যেটা কই না এটা বুড়া কইয়া দেয়। বুড়া দেখলে সুবিধা। কথা কয় না? আর বুড়ারা যে সমস্ত কথা বলতে পারে পোলাপান এই সমস্ত কথা বলতে পারে না। মাল আছে, কি আছে কর না? কি মাল আছে বুঝছেন তো আমাদের? আরে কথা কয় না? আল্লাহু আকবার। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আবু বকর তুমি আমার কাছে তোমার নবুয়তের দলিল চাও। আপনারা এখন শুনে ফেলবেন, আরো আগেও শুনছেন, কিন্তু আল্লাহর কসম আমি যখন প্রথম এই ঘটনাটার কিতাবের মধ্যে পাই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কয়টা কি রে? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু বকর সিদ্দিককে বললেন, আবু বকর তুমি আমার কাছে আমার নবুয়তের দলিল চাও না? আমি নবী বলছি, তুমি এটা আমার কাছে চাইতেছো যে দলিলটা কি? আমার নবুয়তের দলিল হইল এখন থেকে 22 বছর আগে সিরিয়ার জমিনে তুমি যে স্বপ্নটা দেখেছো সেই স্বপ্নটা হলো আমি মুহাম্মদ মুস্তাফার নবুয়তের দলিল। চিৎকার দিয়া কোন সুবহানাল্লাহ। এখন থেকে 22 বছর পূর্বে তুমি যে স্বপ্নটা সিরিয়ার জমিনে দেখেছো, জীবনে কাহারো কাছে বলো নাই, ওই স্বপ্নটা হলো আমি মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবুয়তের প্রমাণ। সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর এই কথা শুনে মাথার ঠিক নেই, তাড়াতাড়ি হুজুরকে পাছা করে ধরেন আর হুজুরের কপালের মধ্যে চুমা দেন আর ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ আবু বকর সিদ্দিকের বুঝতে আর বাকি নাই, এই খবরটা আবু বকর সিদ্দিককে অন্য কেউই দেয় নাই। কে দিয়েছে? আল্লাহ। বলেন কে দিয়েছে? আল্লাহ। ইলমে গায়বে কাসমি দানত বজজ পরওয়ারদিগার, ইলমে গায়বে কাসমি দানত বজজ পরওয়ারদিগার, हर के गुयत माँ बदानम तू अजुबा वर मदार, हर के गुयत माँ बदानम तू अजुबा वर मदार। मुस्तफा हरगज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, मुस्तफा हरगज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल हम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार, जिब्राइल हम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। बुजुर्ग बोलेन কেউ যদি বলে সে গায়েব জানে, আল্লাহ ছাড়া আসলে কেউ গায়েব জানে না। আর কথা কয় না? কেউ যদি বলে সে গায়েব জানে সেও মৃত্যু, তার 14 গোষ্ঠী মৃত্যু। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি সাল্লাম যে বললেন তোমার ওই স্বপ্নটা হলো আমি মুহাম্মদের নবুয়তের দলিল। আবু বকরের বুঝতে আর বাকি নাই, এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কে জানাইছেন? কে জানাইছেন বলেন না? বাহ, বিশাল শক্তি। সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলছেন। এই 5-6 জন নিয়ে হুজুর ব্যস্ত, সব সময় এদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। বলতে গেলে তাওয়াজ্জুহ দেন, তাওয়াজ্জুহ। তাওয়াজ্জুহ মানে আপনারা বিরক্ত হইতেছেন না তো? তাওয়াজ্জুহ মানে রুহানি ইনজেকশন। তাওয়াজ্জুহ মানে রুহানি ইনজেকশন। রুহানি ইনজেকশন বুঝছেন? রুহানি ইনজেকশন হইল আমার ভিতরের বিষয়টা আপনার ভিতরে ফুসিং করা, সাপ্লাই করা, এটাকে বলে তাওয়াজ্জুহ। কথা কয় না? এটাকে কি বলে? এটা বুঝাইবার জন্য একটু বলি। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রায় প্রতি রমজানে বয়ান করতেন। একদিনের বয়ানের মধ্যে ওনার এক বন্ধু ছিল না। তো বন্ধু বললেন, ভাই কাসেম তোমার বয়ান তো আজকে আমি শুনতে পারি নাই। কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন, ভাই আমি তো ক্লান্ত, আমি বলতে পারবো না। একটা ছেলে তখন কাফিয়া পড়ে। কাফিয়া আমাদের মাদ্রাসার লাইনে একটা কিতাব আছে কাফিয়া, এই কাফিয়া পড়ে। ছেলেটাকে কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন, তুমি আমার আজকের বয়ানটা একটু শুনিয়ে দাও। ছেলেটা বলল, হযরত আমি তো আপনার আজকের বয়ানের মধ্যে ছিলাম না। আপনি যে বয়ান করছেন যে হাদিসের উপরে মান সামা রমাযান ঈমানান ওয়া ইহতিসাবা গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবি ওয়া মান কামা রমাযান ঈমানান ওয়া ইহতিসাবা গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবি আও কামা ক্বাল আলাইহিস সালাম। আমি তো আপনার বয়ানের মধ্যে ছিলাম না, আমি কিভাবে বলবো? আরেক কথা হলো আমি পড়ি কাফিয়া, আপনার বয়ানের মধ্যে থাকলেও কি হবে? আপনার বয়ানকে নকল করা তো আমার দ্বারা সম্ভব না। হযরত কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন, আরে বাবা তুই দাঁড়া, আমি আসি না। সিলে এখন সুবহানাল্লাহ। আরে বাবা তুই দাঁড়াবি না, আমি আসি না বেটা। খুব বুঝবেন। ছেলে দাঁড়াইয়া গেল, বয়ান শুরু হয়ে গেল। সাইয়েদনা হযরত কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহি চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। ওই বয়ানের যারা শ্রোতা ছিল সবাই বলছে যে কাসেম নানতুবির বয়ান আর ছেলের বয়ানের মধ্যে একটা শব্দের মধ্যে পার্থক্য হয় নাই। আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে চাইছি, এটাকে বলে তাওয়াজ্জুহ। এটাকে কি বলে? বাকি তাওয়াজ্জুহের ব্যাপারে আমাদের মুরব্বিদের আরো বক্তব্য আছে। তাওয়াজ্জুহ ইত্তেহাদি ইলকাই ইসলাহি ইনকাসি, ওইদিকে আমার যাওয়ার ইচ্ছাও নাই, সময়ও নাই। যাওয়ার ইচ্ছাও নাই, সময়ও নাই। আমি পড়ি হেদায়া। কি পড়ি কোন? হেদায়া পড়ি। হেদায়া সিনের মাদ্রাসা লাইনে একটা কিতাব আছে হেদায়া। আমার উস্তাদ যার কাছে আমি বুখারী শরীফ পড়ছি, বুঝছেন নি? আইতে আছে, বুঝছেন নি? আইতে আছে। এই তোমার জিন্দাবাদ বাদ দাও। আমি আসার টাইমে কাউকে জিন্দাবাদ দিতে দেইনি। এখানে কোরআন হাদিসের আলোচনা চলছে। কথা কয় না? হুজুর স্টেজে আসবেন ইনশাআল্লাহ, আমি ওনাকে রাইখা বয়ান করব। উনি এই কথা বলার চিন্তাও করবেন না যে আমার চেয়ার দেন, আমি বয়ান করব। যখন আমি সারি তখন উনি বয়ান করবেন। কথা কয় না কেন? এ চিল্লাচিল্লি করিয়েন। আচ্ছা, আমার ঘটনা আমি বাদ দিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ নবুয়ত দান করলেন। কি দান করলেন? এখন উনি ওনার সাথী সঙ্গীদেরকে কেবল তাওয়াজ্জুহ দেন। কি দেন? তাওয়াজ্জুহ দেন। এর মধ্যে বলা বলি আরম্ভ হয়েছে, কি রে ইদানিং দেখি এরা 4-5-6 জন নিরিবিলি থাকে, ব্যাপারটা কি?
ইদানিং দেখি এরা 4-5-6 জন সবসময় নিরিবিলি থাকে, ব্যাপারটা কি? এর মধ্যে কেউ বলে কয় যে শুনছি বলে মোহাম্মদ নবী হয়েছে। শুনছি বলে মোহাম্মদ নবী হয়েছে, নাউজুবিল্লাহ কর না, টিটকারি। শুনছি বলে মোহাম্মদ নবী হয়েছে। এর মধ্যে আরো 2-1 কয় যে দূর কি নবী, আস্তা পাগল। নাউজুবিল্লাহ কর না, দূর কি নবী, আস্তা কি? এই কথাটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মেধার মধ্যে লাগছে, আল্লাহ পাকের কুদরতের মধ্যে লাগছে। আমি সাইরা দিব 2-1 মিনিট আপনাদের থেকে সময় নিতে আছি। না না করুন যায় না তো। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়জন আমরা দুজনে যৌথ কণ্ঠবাস করি ইনশাআল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কাফের আর বেঈমানদের মধ্যে কেউ কেউ বলে হুজুর নাকি মুহাম্মদ, কেউ কেউ বলে উনি বলে নবী, আবার কেউ কেউ বলে মুহাম্মদ দূর কি নবী, পাগল, আস্তা পাগল। কোরআন শরীফে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটার উত্তর দিবেন, ওয়া ইয়াকাদুল লাযিনা কাফারু লা ইউযলিকুনাকা বিআবসারিহিম লাম্মা সামি'ু যিকরা ওয়া ইয়াকুলুনা ইন্নাহু লামাজনুন ওয়া মা হুয়া ইল্লা যিকরুল লিল আলামিন। এরা হুজুরকে পাগল বলে। এখন খুব খেয়াল করেন, এরা দাবি করছে মুহাম্মদ পাগল। স্বাভাবিকভাবে যে লোকটা দাবি করে তার জিম্মেদারি আর দায়িত্ব হলো দলিল আর প্রমাণ দেওয়া তার দাবির সপক্ষে। আমি যদি বলি এই জায়গাটা আমার, এই দাবির সপক্ষে দলিল লাগবে কি লাগবে না? কথা কয় না, দাবির সপক্ষে দলিল লাগবে কি লাগবে না? আমি যদি দাবি করলাম এই জায়গাটা আমার কিন্তু দলিল দিতে পারলাম না, তাহলে কি এটা দাবিটা সাব্যস্ত হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে কাফের আর বেঈমানরা বলে মুহাম্মদ পাগল। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন যে তোরা যে আমার রাসূলকে পাগল বলছস, এটার দলিলটা কি, প্রমাণটা কি? কয় প্রমাণ হইল কথার কথা, এর প্রমাণ হইল যে সারা দুনিয়া একদিকে, মুহাম্মদ একদিকে, এটা একটা পাগলামি না? কথা কয় না। আপনি একটা কথা বলেন তো, পৃথিবীর মধ্যে, সমাজের মধ্যে বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা বেশি না বুদ্ধিহীন মানুষের সংখ্যা বেশি? ভালো বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা বেশি না নরমাল বুদ্ধিমানের সংখ্যা বেশি? কথা কয় না। আমরা কইলে তো এখন সমস্যা। এন ভালো মানুষের সংখ্যা কম বেশি, হ্যাঁ না পাগলের সংখ্যা বেশি, বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা এখানে কম। এটা আমি বলতেছি না, কে বলে শুনালেন? আর জালালউদ্দিন রুমি বলেন, हर किरादर बाग गुयती दम मस्तबूद बेखबर, हर किरादर बाग दीदम मस्तबूद बेखबर, बाग मस्तो जाग मस्तो गुंजाए गुलजार मस्त, बाग मस्तो जाग मस्तो गुंजाए गुलजार मस्त। আর জালালউদ্দিন রুমি বলেন, আমি বাগানের মধ্যে গিয়ে দেখি বুলবুল পাগল, বাগানের মালিও পাগল, বাগানের যে মালিক সেও পাগল, বাগানের ফুলও পাগল। আমরাও দুনিয়ার মধ্যে দেখি কেউ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পাগল, কেউ ক্ষমতায় থাকার জন্য পাগল, কেউ কারো বাড়িঘর দখল করার জন্য পাগল, কেউ শিক্ষার থেকে ইসলামী শিক্ষাকে বাহির করে দেওয়ার জন্য পাগল। আর কেরাদর বাগ দিদম মস্ত বুদ বেখবর, বাগ মস্ত জাগ মস্ত গুঞ্জায়ে গুলজার মস্ত। আসলে সমাজের মধ্যে পাগলের সংখ্যা কম না বেশি?
আর খুব কম সংখ্যক মানুষ পাগল কার জন্য? বলেন কার জন্য? বাগে মস্ত জাগে মস্ত গুঞ্চায়ে গুলজারে মস্ত। কাফের আর বেঈমানরা বলে মোহাম্মদ পাগল। আল্লাহ বলেন দলিল কি? দলিল হলো আমরা 60 মূর্তি 360 মূর্তির পূজা করি, তারপর সংসার চালাইতে পারি না। আর মুহাম্মদ কয় এক খোদার পূজা করবার লাগে কেমনে চলবো? কথা কয় না। আমরা আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত, পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক রেখেও ঠিক রাখতে পারি না। আর মোল্লারা বলে শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রেখে রাষ্ট্র চালাবে। বুঝে না আমার কথা? বুঝবেন আমারটা বুঝবেন না কি লিগা? আমারটা আমি বুঝি না। আল্লাহ বলেন কাফের আর বেঈমান দলিল দে, তো এরা দলিল দেয় কয় যে মুহাম্মদ তো পাগল, কারণ এর সাথে কেউ নাই। আল্লাহ বলেন এই দলিলটা ঠিক না। যেহেতু তারা দলিল দিতে পারে না, এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কসম খাইয়া শপথ করে বলতেছেন, আমি শপথ করে বলতেছি আমার রাসূল পাগল না। আল বাইয়িনাতু আলাল মুদ্দাঈ ওয়াল ইয়ামিনু আলা মান আনকারা। যে দাবি করবে সে দলিল দিবে, আর যার কাছে যে বিবাদী সে কসম করবে। যদি দাবি করার কাছে দলিল না থাকে তো সে আউট। এবারে বিবাদ দিয়ে কসম করবে, মামলা তার পক্ষে রায় হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কসম করে বলেন নুন ওয়াল কলমি ওয়া মা ইয়াসতুরুন। নুনের কথা বাদ দেন, কলমের শপথ, পৃথিবীর সমস্ত রাইটারদের লিখনির শপথ। মা আনতা বিনিমাতি রাব্বিকা বিমাজনুন। মুহাম্মদ আল্লাহ পাকের দয়ায় আপনার রবের নেয়ামতের রেফারেন্সে বলছি, আপনি পাগল না। কারণ পাগলের চেহারা এত সুন্দর হয় না, পাগলের মুস্কাট এত সুন্দর হয় না, পাগলের দাড়ির ডিজাইন এত সুন্দর হয় না, পাগল মাথাকে এত সুন্দর করে আশ্রয় না, পাগল সবসময় ডাইন কাত হয়ে ঘুমায় না, পাগল সবসময় রাস্তার এক সাইডে হাঁটে না, ডাইন সাইডে হাঁটে না, পাগল ডাইন পাও দিয়ে মসজিদে ঢুকে না, মসজিদে ঢুকতে দোয়া পড়ে না, পাগল বাম পাও দিয়ে মসজিদে বাইর হয় না, পাগল মসজিদে বাইর হইতে দোয়া পড়ে না, পাগল বাথরুমে ঢুকতে কখনো ডাইন পাও দিয়ে ঢুকে না, পাগল সব সময় বাম পাও দিয়ে ঢুকে, পাগল বাইর হইতে কখনো বাম পাও দিয়ে বাইর হয় না, বাথরুম থেকে বাইর হইতে পাগল ডাইন পাও দিয়ে বাইর হয়, পাগল দস্তরখান দিয়ে খানা খায় না, পাগল খাওয়ার আগে 2 হাত ধোয় না, খাওয়ার পরে 2 হাত পরিষ্কার করে না, পাগল যেমনে সেমনে প্রস্রাব করে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিন্দেগির সাথে এগুলার কোনো সম্পর্ক নাই। অতএব পাগল তোরা, মুহাম্মদ না। দোস্ত আহবাব, আপনাদের ধৈর্য ছুটি ঘটাইছি আমি। আসলে আপনারা যারা বয়ান শোনার জন্য আসছেন উনি চলে আসছেন, এই জন্য আমি ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।